Okay, చూడండి. So previous class we discussed about bus structure. So we have three types of buses: address bus, data bus, in previous class we discussed about bus structure. Okay, data bus, address bus and control bus. So in case of data bus, it transfers the data from one device to other device. Address bus transfers the address from one device to other device. Control bus is going to control both the data bus and address bus. And so by using single bus structure, only two devices will share the bus. Okay, so if we use a single bus structure, so only two devices can transfers the data or can share the bus. Means only one transfer can be performed at a time. So this is the advantage of single bus structure, and drawback is we can't perform more than one operation at a time by using bus. Okay, so this is overcome by using multiple buses. Okay, by using multiple buses we can transfer two or more transfers at a time. Okay, means more than two devices can use the bus or can transfer the informations. So this is about bus structure, and next topic is software. So in order to enter or run an application program, the computer must already contain some system software. Okay, so application program ante em ledamma, so ippudu man system lo evaithe download chesi use cheskuntamo avanni kuda application software kindaku vastayi. Okay, system lo use chesevante word avvachu, excel avvachu, games avvachu, paint avvachu, లేదంటే ఇప్పుడు జూమ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీరు సిస్టంలో ఏవైతే డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూస్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకుంటారో those all are comes under the application program. Okay, so in order to run an application program, the system must have already contained a system software in its memory. Okay, so there are mainly two types of softwares are there. Those are system software and application software. First we will discuss about system software. Okay, so in order to run an application program, we already said in order to run an application program, the system must have to contain some software. That is a system software. Okay, ma. So in order to run any application program in the computer, so the computer must have to contain some software that is known as system software. So system software ke example entamma OS, operating system.
సో మీరు సిస్టమ్ని పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఓఎస్ లేకుండా ఏమన్నా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు రన్ చేయగలరా? రన్ చేయలేరు. ఓకేనమ్మా. సో కంపల్సరీగా ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ మనకి ఏదైతే మనం యూజ్ చేయాలనుకున్నా ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నిటిని కూడా మన సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కమ్స్ అండర్ ది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. వితౌట్ ఓఎస్ లేకుండా, ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా సో మీరు సిస్టంలో ఏదైనా వర్క్ మీరు చేయగలరా? చేయలేము. ఓకేనమ్మా. సో వన్స్ ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే నెక్స్ట్ సో ఏయో ఒక యాప్స్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం. So the main functions of system software are, first one is receiving and interrupting user command. System software receives and interrupt the user commands. And second one is entering and editing application programs and storing them as files in a secondary storage devices. సో ఏమన్నా అప్లికేషన్స్ని లేదంటే ప్రోగ్రామ్స్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక సో అవన్నీ కూడా వి విల్ స్టోర్ ఇన్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్. ఎందుకు? సో ఓఎస్ అనేది మనకు సిస్టంలో పర్మనెంట్గా స్టోర్ అయి ఉండాలి. సెకండరీ స్టోరేజ్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్. ఓకే. సో మన సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని మనము సో ఓన్లీ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్లో మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు? ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ పర్మనెంట్లీ. Running standard application programs such as word processing, spreadsheets, games. Okay, so word processors అవ్వచ్చు, స్ప్రెడ్షీట్ కానివ్వండి లేదంటే గేమ్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ రన్ చేయడానికి కూడా వి నీడ్ ఏ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటేనే మనం ఈ వర్క్స్ అన్ని చేయగలం. నెక్స్ట్ కంట్రోలింగ్ ది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ యూనిట్స్ to receive the input information and produces the output results. ఓకే, సో మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఆ ఇన్పుట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి, ఓకే, సో యాక్సెప్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ రిజల్ట్ రావాలన్నా కానీ కంపల్సరీగా మనకు ఓఎస్ కావాల్సిందే. ఓఎస్ లేదనుకోండి సిస్టంలో, మీరు కీబోర్డ్లో ఏమైనా టైప్ చేసుకుంటే ఏం చేసినా కానీ మీకు ఏమైనా జరుగుతుందా? ఓఎస్ లేకుండా ఏమీ జరగదు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ from source form prepared by the user into object form consisting of machine instructions. ఓకే, సో వన్స్ ఓఎస్ అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము, నెక్స్ట్ ఓఎస్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే సో మన సిస్టమ్ నుంచి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకు మెమరీలో ఎలా స్టోర్ అవ్వాలమ్మా? బైనరీ కోడ్లో స్టోర్ అవ్వాలి. సో మనం ఇస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకు సిస్టంలో బైనరీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత మెమరీలోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలాగా బైనరీ కోడ్ ఆర్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి కూడా వి విల్ యూజ్ ది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటేనే జరుగుతాయి అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ లింకింగ్ అండ్ రన్నింగ్ యూజర్ రిటర్న్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ with existing standard library routines such as numerical computation packages. Okay, so user written application program, so user రాసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అవన్నీ కూడా సో మనకేంటి ఏదైనా సి లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఏంటి ఆల్రెడీ మనకు లైబ్రరీ ఫైల్స్లో అన్ని కొన్ని స్టోర్ అయి ఉంటాయి స్టాండర్డ్గా. లైబ్రరీ ఫైల్స్లో స్టోర్ అయ్యేవన్నీ కూడా అగైన్ మళ్ళీ మనకు వాటన్నిటిని ఆపరేట్ చేసేది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. మీరు స్కాన్ ఎఫ్, ప్రింట్ ఎఫ్ అని రాస్తారు కదా ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఆ స్కాన్ ఎఫ్ కానివ్వండి, ప్రింట్ ఎఫ్ కానివ్వండి, అవన్నీ మనకు లైబ్రరీస్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ లైబ్రరీస్లో ఉన్న వాటన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి లేదంటే వాటిని స్టోర్ చేయడానికి లేదంటే మన ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేసుకోవడానికి సో వాటన్నిటికి కూడా వి నీడ్ ఏ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్.
A system software is also called as a compiler. చూడమ్మా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ని వి విల్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ ఏ కంపైలర్. ఎందుకని కంపైలర్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఫామ్. సోర్స్ ఫామ్ అంటే యూజర్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో సోర్స్ ఫామ్ ప్రిపేర్డ్ బై ది యూజర్. సో యూజర్ ఇస్తున్నటువంటి సోర్స్ ఫామ్, మేబీ అవి ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఏమన్నా అవ్వచ్చు, లేదంటే సమ్ డేటా అన్నా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఆ సోర్స్ ఫామ్ యూజర్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి సోర్స్ ఫామ్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఏంటి, అది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని సమ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి ఆర్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ద సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ కంపైలర్. సో ఒక ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని అదర్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ కంపైలర్. So this is about the system software. Example is OS, operating system. Without any system software, we can't run application software. System software లేదు అంటే కనుక మనం అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేయలేము. And next second one is application software. ఓకే, సో సిస్టమ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా మనకు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ మన సిస్టంలో ఉండాలి. ఓకే, సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ programs designed to make users more productive and or assist with a personal work. సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మెయిన్గా యూజర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ పర్సనల్ వర్క్. సో అది పర్సనల్ వర్క్ అవ్వచ్చు, లేదంటే బిజినెస్ వర్క్, లేకపోతే ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కు సంబంధించిన వర్క్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనమ్మా, సో వితౌట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా యూజర్ ఏ ఆపరేషన్ చేయలేరు. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటేనే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయగలం. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటేనే యూజర్ ఏదన్నా ఆపరేషన్ని సిస్టంలో పర్ఫామ్ చేయగలరు. ఓకే, సో ఇట్ మేక్స్, సో మనం ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకుంటామో, అసలు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయో చూడండి అమ్మా. It makes business activities more efficient, such as, సో మెయిన్గా మనం బిజినెస్ యాక్టివిటీస్లో యూజ్ చేసుకుంటాము అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ని. సో అవేంటివో చూడండి, సచ్ యాజ్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్, స్ప్రెడ్ షీట్స్, ప్రెజెంటేషన్, గ్రాఫిక్స్, డేటాబేస్, అకౌంటింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్లో యూజ్ చేసుకునేవమ్మా. సో వీటన్నిటికీ కూడా కంపల్సరీగా వి నీడ్ ఏ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. సో అవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకే వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇట్ సపోర్ట్స్ హోమ్. అంటే హోమ్ పరంగా అంటే సో మన పర్సనల్ వర్క్ లేదంటే ఎడ్యుకేషనల్ టాస్క్. ఓకే, సచ్ యాజ్ అ పర్సనల్ అంటే సో పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ట్యాక్స్ ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి, పెయింట్, ఇమేజ్ ఎడిటింగ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వచ్చు, గేమ్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మేబీ పర్సనల్ వర్క్ కిందకి వస్తాయి కొన్ని. సో నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎడ్యుకేషన్ వర్క్ కిందకు కూడా వస్తాయి. ఓకే, సో బిజినెస్లో యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే బిజినెస్ పరంగా వర్క్ చేయాలంటే వి నీడ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. అలాగే సమ్ హోమ్ అంటే మేబీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయాలనుకోండి మీరు, సో త్రూ పేటిఎం నుంచో దేని నుంచో అంటే ఏదో ఒక యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కానీ త్రూ ఆ యాప్ని యూజ్ చేసుకొని పేమెంట్ చేయగలరు. ఆ యాప్ మీరు సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే కనుక సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఆ యాప్నే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. యాప్ లేకుండా మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఏమైనా పే చేయగలరా? చేయలేము. ఓకేనమ్మా, సో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేసుకోవాలి అంటే సమ్ పేటిఎం అనో ఏదో ఒకటి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ఆ పేటిఎంనే మనకు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకు వస్తుంది. లేదంటే సమ్ గూగుల్ పే అన్నా అవ్వచ్చు. అవేంటి మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కానీ పేమెంట్ చేయగలం. ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం అవునా, అంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని తీసుకొచ్చి మన సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లోకి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని నెక్స్ట్ పేమెంట్ ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో హోమ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మన పర్సనల్ వర్క్ కింద అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ టాస్క్ అవ్వచ్చు. సో ఇవన్నీ ప్లేసెస్లో వి విల్ యూజ్ ది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్.
And next, the third one is assist with graphic and multimedia projects. అమ్మ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మీరు సిస్టంలో ఏవైతే యాప్స్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటారో అవన్నీ వస్తాయి మీకు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఆ బిజినెస్ పరంగా అయితే ఏమేమి వస్తాయి, ఓకే. సో పర్సనల్ వర్క్, ఎడ్యుకేషన్ కిందకి ఏముంటుంది, నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్, మల్టీమీడియా ప్రాజెక్ట్స్, ఓకే. అంటే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్స్, క్యాడ్ టూల్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్, లేదంటే వీడియోని ఆడియోని ఎడిటింగ్ చేయడము. ఇవన్నీ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మీరు ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మీరు సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అంటే ఏదో ఒక యాప్ని మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. ఆ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేదే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకు వస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చెప్పాను. సో మనం సిస్టంలో ఏవైతే యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటామో దోస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. ఓకే, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటున్నాము, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటున్నాం. ఇవి రెండు ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, సిస్టమ్ని మీరు ఆన్ చేసుకుంటారు, అవునా? అంటే ఓఎస్ అనేది మనకు ఆన్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ చూడండి అమ్మా, ఓఎస్ అనేది మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది, హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఎందుకు, హార్డ్ డిస్క్లో మనకు డేటా అనేది పర్మనెంట్గా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓఎస్ అనేది పద్దాకలు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉండగా వన్స్ ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము అంటే కనుక అది ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ పర్మనెంట్లీ. సో అందుకని చెప్పేసి హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేసుకుని ఉంటాం. మీరు ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తారో అప్పుడు బూటింగ్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. సో అంటే హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అయ్యి ఉన్నటువంటి ఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం కూడా రన్ అయ్యి మనకు సిస్టమ్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ ఓకే ఓఎస్ అనేది ఆన్ అయ్యింది, మనకు ఆన్ అయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ నేను అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే నేను ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ని రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటున్నానమ్మా. ఓకే, సో మీరు VHDL ల్యాబ్ ఉంటుంది, హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ ల్యాబ్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, లేదంటే ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని టైప్ చేసేస్తాం. వన్స్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం టైప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, కంపైల్ చేస్తాం, అవునా? అంటే ఏమవుతుంది, మన హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం కూడా మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంతా మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుందో అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి మనం ఏం చేస్తాము, కీబోర్డ్ నుంచి మన హై లెవెల్ మనం రాసేదంతా కూడా హై లెవెల్ అనమ్మా లాంగ్వేజ్ మొత్తం. సో మనం ఇచ్చిన డేటా అంతా కూడా ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే బైనరీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. వన్స్ బైనరీ కోడ్లో కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఓకే, సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం కూడా మిషన్లో కన్వర్ట్ అయ్యింది. ఆ కన్వర్ట్ అయిన దాన్ని డిస్క్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనమ్మా, సో అంటే హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అవుతుంది అనుకోండి. సో అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, మనకు ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అంటే ఆ బైనరీ కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం కూడా డిస్క్ నుంచి మనకు మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ మెమరీకి వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ప్రాసెసర్లోకి ఏమవుతుంది, మనకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు. ఓకేనమ్మా, ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందనుకోండి. సో ప్రోగ్రామ్ రీచెస్ ద పాయింట్ వేర్ ద డేటా ఫైల్ ఈజ్ నీడెడ్. సపోజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు రన్ టైంలో కూడా మనం డేటాని ఇవ్వచ్చుగా. సో ప్రోగ్రామ్లోనే డైరెక్ట్గా మనం ఆపరెంట్స్ ఇవ్వకుండా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు నేను డేటాని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కీబోర్డ్ నుంచి. ఓకేనమ్మా, సో అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనకు డేటా ఫైల్ నీడ్ ఉంటుందో అంటే ఎక్కడైతే నాకు ఆపరెంట్స్ కావాలో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సో ఆ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ది ఓఎస్. అర్థమవుతుందమ్మా, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది, నేనేం చేశాను అంటే డైరెక్ట్గా ఆపరెంట్స్ నా ప్రోగ్రామ్లో రాయలేదే. సపోజ్ నేను ఎడిషన్ రాస్తున్నాను, ఎడిషన్ అంటే 2 ఆపరెంట్స్ ఇవ్వాలి, 3 and 4 యాడ్ చేయాలి అనుకున్నాను. 3, 4 అని చెప్పి నేను ప్రోగ్రామ్లో ఇవ్వాలి. అసలు A, B అని ఇచ్చాను. ఆ A, Bకి వాల్యూస్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, రన్ టైంలో ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న టైంలో ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఎప్పుడైతే డేటా ఆపరెంట్స్ నెసెసిటీ వస్తుందో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ప్రాసెసర్ సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ది ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఓఎస్ ఏం చేస్తుందంటే
ఓఎస్ ఏం చేస్తుంది? సో ఓఎస్ బ్యాక్ డిస్క్ కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ డిస్క్ లో అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి మనం కీబోర్డ్ నుంచి డేటా ఇస్తాం 3E4 అని. ఆ 3E4 ఏమవుతాయి? హై లెవెల్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి డిస్క్ లో ఉంటాయి. డైరెక్ట్ గా ప్రాసెసర్ కి సెండ్ అవ్వమమ్మ. మన కీబోర్డ్ నుంచి 3E, నెక్స్ట్ అలాగే ఎంటర్ ఏ వాల్యూ అంటే 3, నెక్స్ట్ ఎంటర్ బి వాల్యూ అంటే 4 ప్రెస్ చేస్తాం. అవి డైరెక్ట్ గా మీకు ప్రాసెసర్ కి సెండ్ అవ్వమమ్మ. ఆ 3E4 కూడా మనకేంటి బైనరీ కోడ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యాక డిస్క్ లోనే ఉంటాయి. ఓఎస్ ఎప్పుడైతే డిస్క్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుందో అప్పుడు డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి 3 and 4 బైనరీ కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెమరీకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఓకేనమ్మా. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఏమవ్వాలి? వచ్చినటువంటి రిజల్ట్, సపోజ్ నేను ప్రింటర్ యూస్ చేస్తున్నా, నాకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. 3E4 ఎడిషన్ జరిగింది, ఆపరెంట్స్ తీసుకున్నాం, ఓఎస్ డిస్క్ కి రిక్వెస్ట్ పంపించింది, డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి డేటా మెమరీకి వచ్చింది, ఆ మెమరీ నుంచి ఆపరెంట్స్ ప్రాసెసర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి, ప్రాసెసర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది, ఎడిషన్ రిజల్ట్ 7 వచ్చింది. ఇప్పుడు దాన్ని నేను ప్రింటర్ యూస్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా మనకు ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా కూడా వెళ్ళిపోయి ప్రింటర్ కి సెండ్ అయ్యి ప్రింట్ అవ్వదమ్మా. సో అక్కడ కూడా మనకేంటి వచ్చిన రిజల్ట్ ఓకే మెమరీలో అదంతా స్టోర్ అవుతుంది, అది సెకండరీ. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రింటర్ అనేది ఏంటి? మన సిస్టమ్ కి ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. ఓకేనా, ప్రింటర్ మన సిస్టమ్ లో ఉండదు కదా. సో ప్రింటర్ ఈస్ ఎ పెరిఫెరల్ డివైస్ టు సిస్టమ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, సో వన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెసర్ హ్యాస్ టు సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. ఏమని? ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయింది, వచ్చిన రిజల్ట్ ప్రింట్ అవ్వాలి, ప్రింటర్ ని కనెక్ట్ చేసుకోమని ఓఎస్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే అప్పుడు ఓఎస్ ప్రింటర్ ని కనెక్ట్ చేసుకుని వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా, చూడండి. సో ఇన్ బిట్వీన్ అంటే ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుని రన్ చేయాలన్నా కానీ వి నీడ్ ఎన్ ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎలా జరుగుతుందో, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంతా మిషన్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి డిస్క్ లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డిస్క్ నుంచి మనకు మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వన్స్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ నాకు ఏదైనా డేటా ఆపరెంట్స్ నెసెసిటీ ఉంటే కనుక ప్రాసెసర్ హ్యాస్ టు సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ది డిస్క్. మనం ఎప్పుడైతే కీబోర్డ్ నుంచి 3, 4 అని ఇస్తామో అవి ఆటోమేటిక్ గా మెషిన్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి డిస్క్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఆ 3 and 4 ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఓఎస్ రిక్వెస్ట్ ని పంపిస్తుందో అప్పుడు డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి డేటా మెమరీకి, నెక్స్ట్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కి వచ్చి ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. వన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ప్రాసెసర్ డైరెక్ట్ గా ప్రింటర్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ టు ది సిస్టమ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ప్రింటర్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వదు. సో ప్రాసెసర్ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఓఎస్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది, ప్రింటర్ ని కనెక్ట్ చెయ్యి, నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఓఎస్ ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్టర్నల్ ప్రింటర్ ని కనెక్ట్ చేసుకొని, సో ఓకే ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, రిజల్ట్స్ ని ప్రింట్ చేయని చెప్పి సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ది ప్రింటర్. ఓకేనమ్మా. సో ఇవి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లేకపోయినా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, కానీ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉండదు. వి కాంట్ రన్ అన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వితౌట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఓఎస్, విండోస్ 7 అని, విండోస్ 8 అని యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, 8, 8.1, విండోస్ 10 కూడా వచ్చింది, విండోస్ 10 అని. దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. మీరు సిస్టమ్ లో ఏవైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటున్నారో దోస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సో రెండు ఉంటేనే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే డిస్క్ నుంచి మెమరీకి ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయా? జరగవు. వన్స్ ఓఎస్ లేకపోతే మనకు ప్రింటర్ కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ రిజల్ట్ ప్రింట్ అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయా? జరగవు. సో రెండు ఉంటేనే we can do our work. Okay nama, so this is about system software.
ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమ్మా ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏంటి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? ఓకేనమ్మా. సో ఇది సిస్టమ్. అసలు జస్ట్ ఏంటంటే మీకు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, ఓకే. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే కనుక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ రెండింటిని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో దీనికి ఏంటంటేనమ్మా మీకు మెటీరియల్లో ఒక గ్రాఫ్ లాగా డ్రా చేసి ఉంటుంది, ఓకేనా. సో అంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు ఏ టైమింగ్ లో, అంటే టైమింగ్ పీరియడ్ లో మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఒక టైమింగ్ డయాగ్రామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రాము ఎప్పుడు మనకు డిస్క్ లో నుంచి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ డిస్క్ నుంచి మెమరీకి ఎప్పుడు వస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ఏదైనా డేటా ఆపరెంట్ నీడ్ అయితే కనుక ఓఎస్ ఎవరికి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది, ఇట్ సెండ్స్ రిక్వెస్ట్ టు ది డిస్క్, ఓకే. సో పంపించినప్పుడు డిస్క్ ఏం చేస్తుంది, అదంతా కూడా టైమింగ్, అంటే T0 టైంలో ఏం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ T0 టు T1 టైం పీరియడ్లో మనకేంటి, డేటా మొత్తం కూడా డిస్క్ నుంచి మెమరీకి వచ్చి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ T1 నుంచి T2 టైం పీరియడ్లో ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే మేబీ ప్రాసెసర్కి సమ్ డేటా ఆపరెంట్స్ నీడ్ అయ్యి ఓఎస్కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ఓఎస్ ఏం చేస్తుంది, డిస్క్కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ T3 టైం దగ్గర ఏమవుతుందంటే డిస్క్లో ఉన్నటువంటి డేటా మెమరీకి వచ్చి మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి వచ్చి నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది T3 నుంచి T4 వరకు. T4 టైం దగ్గర ఏమో మీకు మెటీరియల్లో ఉంటుందమ్మా, చూసుకున్న తర్వాత. T4 టైం పీరియడ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి రిజల్ట్ అనేది ప్రింటర్లో ప్రింట్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఓఎస్ సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ది ప్రింటర్. సెండ్ చేస్తే అప్పుడు ప్రింటర్ ఏం చేస్తుంది, T4 టైమింగ్లో ప్రాసెసరు ఓఎస్కి రిక్వెస్ట్ పంపించింది. ఓఎస్ ఏం చేసింది, ప్రింటర్ని రిక్వెస్ట్ చేసి రిజల్ట్ మొత్తం డిస్ప్లే చేయడానికి T5 దగ్గర మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఏమి లేదు, నార్మల్ ఆపరేషన్ని T0 టైంలో ఇది, T1 టైమింగ్లో ఏం ఆపరేషన్ జరగాలి ఏంటి అన్నది ఒక టైమింగ్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అంతేనమ్మా. మీరు ఒకసారి మెటీరియల్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఒకసారి చూసుకుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్, ఓకే. సో సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉండాలి అంటే కనుక కంపల్సరీగా మనకు సిస్టమ్ యొక్క స్పీడ్ హైగా ఉండాలి, అంతేనా. సో సిస్టమ్ స్పీడ్గా వర్క్ చేస్తేనే మనకు రిజల్ట్ రావడానికి పట్టే టైం పీరియడ్ అనేది తగ్గుతుంది, ఓకే. సో రిజల్ట్ అంటే అవుట్పుట్ రావడానికి పట్టే టైం తగ్గుతుందంటే సిస్టమ్ వర్క్స్ స్పీడ్. సిస్టమ్ స్పీడ్గా వర్క్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నట్టు, హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నట్టు, ఓకే. సో సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం మనకి ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా
ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమింగ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనమ్మా. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం పీరియడ్ ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం మన దగ్గర ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, మనం ఏ ఫ్యాక్టర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆర్ఎల్స్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ని డిక్రీజ్ చేస్తే మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది తగ్గుతుంది. సో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తాం, కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వాటిని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు మన ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం పీరియడ్ అనేది తగ్గి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది హైగా ఉంటుంది. సో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అన్నదంతా కూడా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అనే టాపిక్ లో వస్తుంది. ఓకే. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, కొన్నిటిని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, కొన్నిటిని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మన టైం పీరియడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది తగ్గి పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ గా ఉంటుంది. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు పర్ఫార్మెన్స్ కి ఒక 2 క్లాసెస్ వరకు పడుతుందమ్మా. పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు హిస్టారికల్ రిప్రజెంటేటివ్, ఓకే, హిస్టరీ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్స్, ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్ అని హిస్టరీ ఉంటుంది. ఓకే. పర్ఫార్మెన్స్, హిస్టరీ ఇవి రెండు చెప్తే మీకు అయిపోతుంది ఫస్ట్ యూనిట్. ఇంకా గట్టిగా 3-4 క్లాసెస్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోతుందమ్మా మీకు. ఓకేనా. ఎవరికి ఏం డౌట్స్ లేవుగా? ఇంకా మెటీరియల్ మీరు ఇస్తారా లేదంటే సైట్ లో తీసుకోవాలా? మీరు మ్యామ్ ఒకసారి సిలబస్ పేపర్ సెండ్ చేయరా? సిలబస్ మీరు నెట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండమ్మా, నెట్ లో దొరుకుతుంది. R19 మీరు R19 రెగ్యులేషనేగా? R16 మేడం. R16 కదా. R16 రెగ్యులేషన్ JNTUకే R16 రెగ్యులేషన్ ఈసీఈ సిలబస్ అని కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లోజ్ చేసేనా? ఓకే మ్యామ్.